جی علی، آپ جو ہے جی تو فرمائیے آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ سر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں صرف جو ہے نا وہ ابھی ابھی آپ نے ایک بات کہی, آپ نے اپنے جو ایک امین سہگل صاحب کی آپ نے کامنٹ کا رسپانس کیا, وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے ہی بات کر رہا تھا جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ میڈیا اس کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے, ہم خود یہاں سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم سیکٹیرینزم پھیلا رہے ہیں, جبکہ ہم اس کو محض ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈر رہے ہیں. تو میڈیا کے اوپر تو اس طرح کی کوئی بات کہیں پر کم از کم میں نے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. اور اس حوالے سے صرف ایک شہری رحمان صاحبہ کا ایک کلپ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کچھ تھوڑا بہت سوشل میڈیا پر, جس میں وہ بات کر رہی ہیں سینٹ میں, ادروائز اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, جبکہ بات ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عامر رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اور آپ نے جو بات کی کہ یہ لوگ سڑکوں پر ہیں, تو یہ لوگ سڑکوں پر جو ہیں یہ ہم نے ابھی کچھ کلپس بھی دکھائے ہیں لوگوں کو. اور کراچی میں جو ریلی تھی اس کے بارے میں جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ کہہ رہے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے یہاں پر. جو اسلام آباد میں ریلی تھی اس میں 25 سے 30 ہزار کے قریب لوگ تھے. اب یہ کہنا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو بہت زیادتی والی بات ہے, اور یہ اپنی سر جو ہے وہ شتر مرغ کے طرح جو ہے وہ ریت میں اس کو دھنسانے والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ بس ہمارے ارد گرد کچھ نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو سر اس کا تھوڑا سا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کے حوالے سے بہت ساری جو انٹرنل ہے وہ تو آبویسلی سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مولوی حضرات ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک انٹرنیشنل اینگل اور وہ ریجنل جو ایشو ہے, خاص طور پر ایک ایسے موقع پر اس کا سامنے آنا جب پاکستان کی سعودی عرب کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے, آلدو دونوں ملک اس کو مانتے نہیں ہیں آفیشلی کہ ان کے تعلقات کچھ خراب ہیں, تو پھر اس وقت یہ بات سامنے آنا, تو اس سے جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ریجنل جو ڈپلومیٹک کنڈیشن اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کار فرما؟ جی بالکل وہ بھی ایک پہلو ہے، مگر اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، میرے خیال سے جو اہم چیز ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی، کہ جتنا بھی ریجنل اس کا پہلو ہو، سعودی عربیہ، ایران، چین، امریکہ، اسرائیل، سارے ہم ہر وقت انہیں کی وہ سوچ میں لگے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پہلا تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا ایک پروجیکٹ ہے. یہ ہم نے ہمارے بوئے ہوئے بیج ہے، 40 سال کی ایک فصل ہے جس کو کی ہم نے آبیاری کی ہے. اس کی آبیاری کی ہے، اس میں کھاد ڈالی ہے، اس میں نئے نئے انواع و اقسام کے بیج ڈالے ہیں، اس کو پانی دیا، اور آج یہ بوٹے جو ہیں یہ چاہے یہ ایک سائڈ کے ہوں یا دوسری سائڈ کے ہوں، ایک فرقے کے ہوں یا فرقوں کے اندر جو گروپس ہیں وہ ہوں، یہ سب ہم نے، ہماری گورنمنٹ اور ہماری جو پالیسیز ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور یہ وقت ہے کہ ان کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے. 1980s میں جو ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا افغان وار کے دوران، جب ہمیں مجاہدین کو لانچ کرنا تھا امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سعودی عربیہ سے تیل اور ڈالر لینے کے لیے، تو ہم نے بلا سوچے سمجھے وہ اس کے اوپر جو ہے ان تنظیموں کو پنپنے کی آزادی دی. یہ بڑی ہو گئیں، گرو ہو گئیں، ان کا اثر بڑھ گیا. اور دیکھیے 30-40 سال میں تو آپ ایک نسل جو ہے، ایک جنریشن تیار ہو جاتی ہے. تو یہ جو سوچ ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کی سوچ جو ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اس کے آپ آنکھیں نہیں ہم بند کر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیسے شیخ رشید نے، آپ نے ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے کروایا ہے. بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے انٹروین کر رہا ہو، لیکن جب تک کوئی ڈومیسٹک یا ملک کے اندر کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے کافر کہنے والے، وائلنس کرنے والے، تفرقہ ڈالنے والے، تو کون سی بیرونی طاقت جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو پہلا تو نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم نے سارا کچھ بھگت کے 2014 کے آخر میں جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا، تو اس اٹیک کے بعد ہوش آئی ہمارے مقتدر حلقوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اور سب نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اور وہ اس وقت ہم سب کو یہ لگا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بہترین چیز ہوئی ہے. جنرل راحیل شریف اس میں بڑے پرو ایکٹیو تھے، اور ان کو بالکل اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بہت
बहुत क्लैरिटी के साथ एक काम का आगाज किया, लेकिन ये 1-2 साल की बात नहीं होती। जो चीज बनने में 30-40 साल लगते हैं, उसको ठीक करने में, रिवर्स करने में भी आपको 8-10 साल की मुस्तकिल और पैहम जुस्तजू करनी पड़ती है। वो नहीं हुई, क्योंकि अब हमने देखा है कि 2015 से 2020 5 साल में क्या तगय्युरात और क्या तलातुम बरपा हुआ है पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, पाकिस्तान के अंदर जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है। मसलन आप ये देख लीजिए कि 2016 के बाद तो हमने उसको नेशनल एक्शन प्लान को तकरीबन जो है वो गुड बाय कह दिया। गुड बाय जी। कह के हमने कहा कि भाई आप तो निकल जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास बड़ी अहम चीजें, हमने मुल्क में चोरों और डाकुओं का एहतसाब करके पैनामा केस के थ्रू हमने मुल्क की सफाई करनी है। 1-2-3 साल सारी एनर्जीज जो है सियासतदानों की, पार्लियामेंट की, एस्टेब्लिशमेंट की, अदलिया की, वो घूमती रही कि किस तरह से नवाज शरीफ की छुट्टी करनी है। अच्छा, वो हो गई, छुट्टी भी हो गई। उसके बाद ये कि उसको सियासी मैदान से कैसे आउट करना है, वो भी हो गया। इमरान खान को कैसे लाना, वो भी आ गए 2018 में। तो ये 3 साल तो इन्हीं मोहब्बतों और के सिलसिलों में गुजर गए। उसके बाद ये ख्याल था कि अब नया पाकिस्तान बन गए। एक रियासत मदीना वजूद में आ गई है, जहाँ पे सब भाईचारे, अमन और आतिशी के साथ माइनॉरिटी क्या, मेजॉरिटी क्या, बहरहाल वो हमने अब आपके सामने देख लिया है कि जो तो सियासी हलके हैं, उनको जेलों में भर भर के उनके खिलाफ केस किए हुए हैं। जो ये मजहबी या फिरकावारियत पर मबनी जो ग्रुप्स की तंजीमें, उनको खुली छुट्टी है, वो मेजोरिटेरियनिज्म का जो भी इजहार करें। और तीसरा हमने देखा कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि अपनी कौमियतों के ऊपर एहतजाज करते हैं, उनको फौरी तौर पे गद्दारी का लेबल पहले की तरह लगा के जीएम सैयद और बादशाह खान वाली हिस्ट्री रिपीट करके उन्होंने कहा कि जी एक जो है ये तो पश्तून जो है, अगर वो अपने जुल्म की बात कर रहा है तो ये झूठ है, ये इंडिया से अफगानिस्तान से पैसे लेकर झूठ बोल रहा है। या अगर कोई बलोच लोग अपने महरूमियों के किस्से दोहराने, तो वो भी यकीनन इंडियन एजेंट है। अब तो ये हाल हो गया कि जो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करे, कोई स्टोरी कर डाले, वो भी इंडियन एजेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इस तादाद में अगर ये मामला शुरू हुआ, तो भाई मेरे ख्याल से ज्यादा एजेंट ही दिखाई देंगे। इतने एजेंट हो जाएंगे, फिर पता नहीं उनका क्या करेंगे। सर मैं उनको एक्शन प्लान बनाना एक छोटी पड़ेगा। सी सर मैं जी एक छोटी सी यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें, जी जी। कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इसमें इंडियन एजेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुत्तहिदा सुन्नी काउंसिल है, जिसकी एक कंसोर्शियम है, कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब, 1.5 दर्जन के करीब जमातों का, इसमें जो ग्रुप शामिल हैं, इसमें अहले सुन्नत वल जमात शामिल है। ये एक बैंड आउटफिट है। इसके अलावा इसमें मरकजी जमीयत अहले हदीस शामिल है। इसके जो सरबराह हैं सेनेटर साजिद मीर साहब, वो सेनेटर हैं पाकिस्तान के। इसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है। इसमें जमीयत उलमा सीन शामिल है, यानी ये वो जमात है जिसको हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, वो 57 करोड़ रुपया दे चुके हैं इनके मदरसा कूड़ा खटक को पिछले 5 साल के दौरान। इसमें इंटरनेशनल तंजीम खत्म नबूवत मूवमेंट है, जिससे वजीर आजम इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद खिताब कर चुके हैं खुद। तो ये कहना कि ये सिर्फ जो है वो ऐसी जमातों का एक ऐसे लोग हैं जो कि वो शामिल हो गए हैं और वो इंडिया के हैं, और ये इनमें से कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की मेंबर्स थी, अब से कुछ साल पहले जो बनाई गई थी, हमीद गुल साहब थे उसमें और शेख रशीद साहब भी थे उसमें। तो अब जी ये और शेख रशीद साहब ही इनके बारे में कह रहे हैं कि ये इंडिया के एजेंट्स हैं, तो ये कैसे, ये तो अजीब सी कुछ बात नहीं है। देखें, ये जो होता है ना इंडियन एजेंट कहना, या इंडिया में भी ऐसे होता है कि वहां भी जो कोई बात जो वहां की गवर्नमेंट भी और वहां का जो मेन स्ट्रीम है, वो भी हर चीज पाकिस्तान पे डालता है। मसलन वहां पे आपने देखा होगा कि कोई एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अगर कोई सहाफी की बात पसंद नहीं आती, तो उसको कहते हैं ये तो पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, ये तो आईएसआई के पेरोल पर है, ये तो फलाना है। तो जी। ये एक मिरर इमेज है, ये इंडिया पाकिस्तान का एक मुश्तरका मर्ज है। और ये मर्ज जो है, ये निकला है एक ऐसी गैर जिम्मेदार हुकूमतों और रियासतों का, जिनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है, बल्कि उनको ये फिक्र है कि उनका जो नेबर दुश्मन है उसका क्या करना है। अब ये शेख रशीद साहब ने जो बात की है, ये क्लासिक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डिफ्लेक्शन, यानी कि आपने बिल्कुल।
है ना कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी कैबिनेट, आपके वुज़रा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर्स, आपके पुलिस के आईजी जिनको आप बार-बार बदलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बल्कि ये कहना कि जी इंडिया ने कर दिया है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मामला तय हो गया। हालाँकि अगर 3 लाख लोग मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के कहने पे निकल आते हैं सड़कों पे कराची में तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जो इतनी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी और रियासत है कि वो एक कॉल के ऊपर इंडिया से 3 लाख लोग आ जाते हैं, कमाल की बात है। खैर ये तो छोड़ें, ये तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, शेख रशीद साहब की बातों के ऊपर जो टाइम है वो खामखा का ज़ाया होता है। इसलिए हमारा वक्त और नाज़रीन का भी जैसे वक्त। मैंने शेख रशीद साहब का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कुछ अरसे पहले एक और बात कही थी जो कि मैं आपसे असल में उसके ऊपर भी बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का वो ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो खत्म हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो कल एक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ऑपोजिशन की उसमें खिताब करने जा रहे हैं वर्चुअल और उसमें उन्होंने शिरकत का भी फैसला किया है और उसकी वजह से काफी हम थरथली देख रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया में और आज उन्होंने ट्विटर भी ज्वाइन कर लिया। तो आपको अब शेख रशीद साहब के ये इस बयान के ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इस बयान के ऊपर जो है मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है थरथल्ली मचने वाली बात है, क्योंकि अगर तो ये बात सच है कि नवाज शरीफ वाकई ही में कल खिताब करेंगे, जो कि अभी उनकी साहिबजादी ने भी शायद ट्वीट किया, मैंने देखा उन्होंने जी जी। ट्विटर अकाउंट भी बना लिया है। तो वो ज़ाहिर बात है वो परेशानी की बात तो है। परेशानी की बात इसलिए है कि देखिए ना सारा कुछ हीले बहाने जतन कर कर उनको पहले निकाला गया मनसबे इख्तिदार से। चाहे हम नवाज शरीफ को पसंद करें या ना पसंद करें, और मैं तो कोई कभी बरमला कहता हूँ कि मैं कभी भी कोई नवाज शरीफ का अविट सपोर्टर नहीं था। वो और बात है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो ट्विटर के ऊपर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं तुम पटवारी लैंग्वेज है, क्योंकि जरा सी अब आप बात कह दें तो बात यह है कि नवाज शरीफ को आपने निकाला जो था वो एक सियासी चीज को कानूनी रंग देकर, पहलू देकर उनको फारिग किया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आपने फारिग भी कर दिया, फिर आपने कहा ओहो ये तो उसके पास तो पार्टी है, इसका तो वो वोट बैंक है, फिर आपने उनको नाताहयात नाअहल कर दिया दोबारा इलेक्शन लड़ने से, पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करने से। अब वही चीज जो है वो आज भी दोहराई जा रही है कि जी एक मफरूर और एक भागा हुआ शख्स जो है वो खिताब करेगा तो क्या बहुत ही जिसे कहते हैं ना कयामत सुगरा का आलम आ जाएगा। बात यह है कि आपने 3 लाखों लोगों को सड़कों पर इजाजत दे रखी है जो कि बैंड तंजीमों के, बैंड आउटफिट्स के सरबराहान हैं, और वो मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। और एक सियासी लीडर की आपको तकलीफ हो रही है कि जो कि इस वक्त बाहर बैठा हुआ है, जो कि बंद है उसकी सियासत ताहयात नाअहल है। कुछ वो मतलब मैक्सिमम क्या कर सकता है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ यही कर सकता है ना कि वापस आकर तो एक धरना शुरू कर दे इमरान खान के खिलाफ, वो फौरी तौर पर नैब और उनको अरेस्ट कर लेगी, बेटी को भी अरेस्ट कर लेगी, भाई को भी अरेस्ट कर लेगी, और जो सेकंड टियर लीडर्स हैं शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, कोई तो ऐसा है नहीं है जिसके खिलाफ केस ना हो। तो इसलिए कोई ये बिल्कुल एक एक इनसिक्योर हुकूमत का ये रिएक्शन है जो इस वक्त हो रहा है। बात ये कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है ये बात शायद यहीं पे कही थी और जगह पे भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वो एक सियासी हकीकत है, और वो जो ऐसी हकीकत है कि आप उससे ना तो आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, ना आप उसको ताहयात नाअहल करके गायब कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक पूरा वोट बैंक है। और उसका वोट बैंक के अलावा ये कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, जिनका तजुर्बा जो है, अगर आप उनका सीवी देखें, वो कहीं जाके नौकरी के लिए अप्लाई करें तो उनका सीवी जो है वो बस खुद बोलता है, और वो सीवी माशाल्लाह बनवाने वाले और लगवाने वाले आपको पता ही है कौन है, वही है जो अब नाराज है उनसे। चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर 3 बार, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर, बिसाके जमहूरियत के को साइनी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो नवाज शरीफ के सियासी जो इस वक्त कदो काठ जो है वो उनका बाकी तमाम पॉलिटिकल प्लेयर से फर्क है। और ना सिर्फ ये है बल्कि नवाज शरीफ का एक रिकॉर्ड भी है डिलीवरी का रिकॉर्ड। वो उनके भाई की जो मुश्तरका टीम है, वो आपने ये देख लिया 2 साल में जो कुछ हो रहा है यहाँ पर,
اور کہ انہوں نے چاہے وہ ان کے منصوبے غلط ہوں صحیح ہوں، اورنج لائن سے چاہے لاہور کا ماحول ڈسٹروائے ہوتا ہے یا موٹر وے بہت مہنگی بنی، لیکن بات یہ کہ بن گئی، چل رہی ہے، لوگ اس کے اوپر جا رہے ہیں. اورنج لائن بھی آج میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بھی شاید وہ آغاز ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی جنرل عاصم حلیم باجوہ نے آج ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور جو کہ جی جی خوش جی ہے. لیکن بات یہ کہ ان کا ڈیلیوری کا ریکارڈ ہے. جو پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کا ایک اچھا خاصا تعداد جو ہے وہ نواز شریف کے پیچھے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کو آپ بالکل جو ہے ختم نہیں کر سکتے، نمبر ون. نمبر ٹو ہوں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اس سیاسی حقیقت کو، نواز شریف کو، تو صرف سیاسی طریقہ کار سے ہوگی. سیاسی یعنی کہ الیکشن میں ان کو شکست دیجئے، ان سے بہتر پروگرام لائیے، ان سے بہتر مینیفیسٹو لائیے، ان سے بہتر ڈیلیوری کا ریکارڈ دکھائیے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسترد کر دیں گے. لیکن یہ انجینئر طریقے سے جو ہے ان کو نکالنا، انجینئر طریقے سے ان کے مخالفین کو اوپر لے کر آنا، انجینئر طریقے سے ان کو مفرور بھی ڈکلیئر خود بھیجا ہے. حکومتی ڈاکٹروں نے انگوٹھے لگا کے جی کہا جی کہ بیمار ہے، مر جائے گا. کیبنٹ نے خود فیصلہ کورٹ نے کہا کہ بھئی، کورٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ بھیج دیں، انہوں نے کہا بھئی آپ ای سی ایل کا جو اختیار ہے وہ تو کیبنٹ کے پاس ہے. تو ان سارے کیبنٹ کے ہمارے جو بڑے بڑے جو لیڈر اس وقت بڑی بڑی تقریر کرے ہیں، ان سب کے دستخط ہیں ان کو باہر بھیجنے میں. بھیج دیا. جی اب کہہ رہے کہ وہ بھگوڑا ہے. اور یعنی کہ وہ ساری جو سیاست ہے وہ بیسکلی جو کیا کہتے ہیں، ایک شخص کی جو ہے ایک شخص کے خلاف، ایک شخص کی ریزنٹمنٹ میں، ایک شخص کی منافرت میں گھوم رہی ہے. اور اس سے ہی ثابت ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ کہ ان کی اہمیت کیا ہے. اگر ان کی اہمیت نہ ہو تو یہ ذکر ہی نہ ہو، آپ کا سوال بھی نہ ہو. سر میں تو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ میڈیا اور وہ حکومت جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ پریشان ہے. آج ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی پنجاب میں، اس کے اندر انہوں نے کافی جو ہے وہ سخت باتیں کی. اس کے بعد شبلی فراز جو کہ ہیں منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اور ان کے ساتھ موجود تھے شہزاد اکبر صاحب جو کہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں اس وقت، اگر آپ فیس آف پاکستان ہے. تو ان کے دونوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے کیونکہ دیکھیں جو کچھ شبلی فراز صاحب نے کہا اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، یا وہ جو حکومت کا ورژن ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو کہ ہمارے لیے بطور ایک صحافی آپ کہہ لیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پیمرا کو حرکت میں آئے گا اگر کسی ٹی وی چینل نے اس کو نشر کیا. تو یہ پیمرا جو ہے یہ تو ایک آزاد باڈی نہیں ہوتی، اس کا حکومت سے انفلوئنس نہیں ہوتا. جو ہم پہلے سنتے آئے تھے کہ ابصار عالم کو اس لیے ہٹایا جانا چاہیے کیونکہ پیمرا جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے نواز شریف کے قریبی تھے وہ، اور فلانا دھماکہ. تو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا حرکت میں آئے گا اور خود ایک معاون خصوصی جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے جو ویژن ہے اس سے ہم آہنگ ہی ہوگا. تو وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ایک تھریٹ نہیں ہے سیدھا سیدھا پیمرا کا استعمال حکومت کی طرف سے؟ ایک سینسرشپ نہیں کہا جائے گا اس کو؟ جی بالکل. دیکھیے سینسرشپ بھی ہے، ظاہری بات ہے، جو ان کے ارادے جو ہیں وہ تو سینسرشپ کے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے، وہ میں ٹویٹ سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ مفرور قیدی کو کس طرح اجازت دی جائے. بہت سارے ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست بھی اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں. بات یہ کہ وہ جو گورنمنٹ کی لائن ہے، ظاہری بات ہے. دیکھیے پہلی تو سینسرشپ سے پہلے جو نقطہ ہے نا وہ ہے کہ ریگولیشن کا. جو اچھی گورننس یا طرز حکمرانی جو ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ادارے پبلک کے ادارے ہیں ان کی ریگولیشن کیسی ہو رہی ہے. یعنی کہ نیب جو ہے وہ کہنے کو ایک آزاد یا اٹونومس ادارہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کا سارا کام جو ہے وہ ایگزیکٹو جو ہے برانچ آف گورنمنٹ وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے. یعنی کہ منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ کل فلاں گرفتار ہو جائے گا، پرسوں فلاں وہ ہو جائے گا گرفتار، یا اس کو ہم بند کر دیں گے. عمران خان صاحب نے خود کہا، اعتراف کیا شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے، وہ کہتا تھا نا کہ مجھے اندر کر دو، تو ہم نے کر دیا. یعنی کہ نیب نے کیا کہ خان صاحب نے کیا، تو بڑا کلیئر ہو چکا ہے. تو یہ اچھی گورننس نہیں ہے. یہ عمران خان کو ابھی تو وقتی طور پہ شاید کوئی کک، وہ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، یا خوشی کا ایک موقع مل رہا ہوگا کہ میں نے اپنے حریفوں کو مات دے دی ہے. میں نے اپنے الیکشن کے سلیکشن کے بعد جو ہے
وہ اب पावर भी मिल गई है, लेकिन ये वक्ती बातें मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। और जो मैं समझता हूँ कि जो एस्टैब्लिशमेंट भी जो है पाकिस्तान की, उसको भी ये देखना चाहिए कि इस तरह इदारों की साख जो है वो खराब हो जाती है। हमेशा ही हम ही सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में इदारे बड़े कमजोर हैं, इदारे जो है वो मजबूत नहीं होते, सिविलियन नहीं मजबूत। वही बात ये है कि कैसे मजबूत हो कि जब आप उन इदारों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो नैब का मैंने जिक्र कर दिया, अब पेमरा भी जो है वो भी एक अथॉरिटी है, कानूनी तौर पे वो एक आजाद ऑटोनमस अथॉरिटी है, जिसका काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करना। अगर वो गवर्नमेंट के इशारों के ऊपर काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि पेमरा की हैसियत कोई है ही नहीं है, वो एक डमी रबड़ स्टैम्प बॉडी है। पहली बात। दूसरी जो कि गलत बात है, क्योंकि आपके मुल्क में इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नवाज शरीफ का मसला थोड़ी है। इस मीडिया के अंदर आप लोगों के ओपिनियन बनाते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनकी ज़हन साजी होती है। आपने ये देखना है कि उनको कोई इस मीडिया के ऊपर लोगों को सही मालूमात मिले, कोई गलत जो है सोच ना परवान चढ़ाई जाए, हेट स्पीच ना सामने आए, अक़लियतों के बारे में कोई चीज़ ना आए, ख़वातीन के बारे में कोई चीज़ ना आए। आपको पेमरा ने ये तय करना है, पेमरा ने ये देखना है कि लाइसेंस जो है टीवी चैनल क्या वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि पब्लिक सर्विस मैसेजिंग का एक तस्वुर है कि 10% के करीब जो कंटेंट है टीवी चैनल्स ने वो फ्री चलाना है अवाम के मफाद में, फ्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके ऊपर नहीं अमल होता। ये काम पेमरा ने छोड़कर उनको ये है कि नवाज शरीफ वो बोलेगा तो हम कैसे उसका वो म्यूट करेंगे। पहले मरियम नवाज को म्यूट कर चुके हैं, जरदारी का इंटरव्यू वो रिमूव हुआ था, मुझे याद पड़ता जरदारी साहब तो वो हामिद मीर ने इंटरव्यू करना था, तो वो उनको हटा दिया गया। और अब वो खुद कहते हैं, मैं कल हामिद मीर साहब को वो किसी से इंटरव्यू देते, उन्होंने कहा देखे ना वो तकरीर करेंगे, वो मैं और आप तो नहीं दिखा सकेंगे। अब ये भी अजीब बात है कि नहीं दिखा सकेंगे, इसका एतराफ पहले से ही हो रहा है, और अगर नहीं दिखा सकेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अब ये तो कोई चीज नहीं है ना, इसके ऊपर तो अब यूनाइटेड एक स्टैंड लेना चाहिए हमारे टीवी एंकर्स को और हमारे जो मीडिया ओनर्स हैं। लेकिन वो बिल्कुल जो है उन्होंने एक मीडिया की पामाली का एक कल्चर जो है उसको फरोग दे दिया। तो इसी तरह एक लंबी नेपरा है जो कि बिजली के रेट मुतय्यन करता है, जो कि बिजली की कंपनियां जो रेगुलेट करता है। ओगरा है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है पाकिस्तान में गैस की सप्लाई या तेल के जखीरे ढूंढने उनकी या जो प्राइसिंग है जो कि हर शहरी को अफेक्ट होती है, वो अपना काम नहीं कर रहा। सारे ये इदारे जो हैं क्रैश कर रहे हैं एक एक करके, और जितनी मर्जी आप स्पिन डॉक्टरिंग कर दें, वो कह दें कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, या पाकिस्तान के ऊपर वो मतलब 100 टॉप लीडर्स में इमरान खान आ गए हैं, या 10 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनसे ये चीजें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आपने इदारे चलाने हैं, और इदारे चलाना जो है वो हुकूमत वक्त का काम है, और हुकूमत वक्त का भी काम है। और अब जो साफ सी बात है कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनका एक रोल सर इसमें थोड़े से कमेंट्स भी हैं, उनको भी शामिल कर लें अगर हम। जी करिए। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी सर। हाँ नहीं आप कमेंट शामिल करें। जी, तो सर कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो कि मियां साहब की तारीफें कर रहे हैं। आपको पता है वो खाता है तो लगाता भी है वाला जो ग्रुप है हमारा, वो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी आपके पास दिखाने को क्या है, सिवाय इसके जो वही सब कुछ जो नवाज शरीफ और जिसको आप चोर कहते हैं उसके दौर में बना। और एक साहब हैं, ये सलीम अहमद साहब हैं, ये कह रहे हैं कि वो पूछना था कि मियां साहब की प्लेटलेट्स पूरी हो गई हैं या नहीं। तो ये जरा आप इसके ऊपर कुछ अगर तबसरा करना चाहें। देखिए खाता है तो लगाता है, ये तो जाहिर बात है, हम इसकी बिल्कुल ये एक मजाहिया फिक्रा जरूर है, लेकिन हम इसकी तायद तो नहीं कर सकते, क्योंकि खाना तो गलत बात है। और अगर पब्लिक के फंड या पब्लिक के जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, अगर उनमें खयानत हो रही है, तो उसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो या गैर सिविलियन हो। ये मैं ऐड कर दूं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, या सियासतदान हो, सारों का एहतसाब। यहाँ पे एहतसाब का मसला है कि स्पॉटलाइट जो है ना वो जाती है सियासतदानों के ऊपर, कि बस वो दो जो फैमिलीज हैं वो बाकी चोर हैं, बाकी सियासतदान भी फरिश्ते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हैं, हालांकि वही रिसाइकल होके बार बार
वॉशिंग मशीन से कभी वो उनका रंग नीला कर देते हैं, कभी पीला, वो रंग साज के पास जाकर वो कहते हैं आज ये दुपट्टा जो है इसको ब्लू कर दो, कल काला कर दो, येलो कर दो। तो वो ये बार बार रंग तब्दील करके हर गवर्नमेंट में इनको सो कॉल्ड इलेक्टेबल कहा जाता है। और सबसे बड़े तो बीमारी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इलेक्टेबल्स हैं, जो कि माशाल्लाह जनरल ज़ियाउल हक का तोहफा है। 1980s की जो सियासत उन्होंने डार्क बेल डाली, ये वहां से आई। मगर जो सलीम का ये कमेंट है कि प्लेटलेट्स पूरी हो गई हैं, इसका बेस्ट जवाब मैं सलीम साहब आपसे कहूंगा कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप उनसे ये सवाल पूछें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं, पीटीआई की वजीर सेहत है पंजाब की। उन्होंने मियां साहब की रिपोर्ट्स देखकर ये तस्दीक की थी कि उनकी तबीयत जो है वो ना सिर्फ खराब है बल्कि नाजुक मराहिल में थी। तो ये बेहतर है सलीम मियां कि अगर आप उनको डायरेक्टली रब्ता करें, बल्कि हम उनको आपका नंबर, उनका ईमेल एड्रेस ढूंढ देते हैं, आप उनको ईमेल करके उनसे पूछें कि आपने वो झूठी रिपोर्ट क्यों दी थी मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा, या आप शौकत खानम अस्पताल के उस डॉक्टर से पूछिए जिसने वो रिपोर्ट्स देखकर उनकी तस्दीक की थी अपने मेडिकल ओपिनियन में कि अगर नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा तो उनकी जिंदगी को खतरा है। तो ये मेरी दो छोटी सी आपसे गुजारिशात हैं। तो और मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं, ये एक और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक हमारे चंद जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो बड़े मेरे ख्याल से वो हैं जियाले हैं, और वो ये कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ के बारे में वो कह रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है। देखें, नवाज शरीफ, कोई शक नहीं है कि वो उसका नवाज शरीफ जो है वो 1980 के इमरान खान थे, 1900 बल्कि मिड 90s तक वो इमरान खान अव्वल थे। ये सारी जो चीजें आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, सर ये दो अच्छा कोई और भी थे, ये सारी चीजें जो इमरान खान कर रहे हैं। आपने बताया ना जियाले हैं जो आपसे जिनको आप जवाब दे रहे हैं, तो मैंने इसलिए याद करवाना मुनासिब समझा कि वो इमरान खान दोम थे। बिल्कुल। तो वो ओरिजिनल प्रोजेक्ट हैं, एक बूटा जो लगाया हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासी नर्सरी में, और उसकी आबियारी की 10, 12, 15 साल उसको ऐसा बड़ा किया, तन का दावर दरख्त बना दिया। और ये सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आईजीआई का बनना हो, जनरल हमीद गुल के बयानात हो, आईजीआई का केस वो जो गया था मेहरान बैंक वाला, वो सारा एविडेंस पे है और वो सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन सियासत जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। ना सियासतदान स्टैटिक होते हैं, ना आप स्टैटिक हैं, ना मैं स्टैटिक हूँ। हम वक्त के साथ बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। और अगर हम इवॉल्व नहीं होते तो उसका मतलब है कि हम बिल्कुल जो है वो स्पीशीज नहीं है जो कि फिट हैं कुछ करने के लिए। तो इसलिए नवाज शरीफ की जो एक दूसरा नवाज शरीफ जो पैदा हुआ वो 1990 की लेट 90s में सामने आया, और वो नवाज शरीफ वो था कि जो कि असर्टिव, उसने अपनी इंडिपेंडेंट सोच को आगे बढ़ाया। वो सोच गलत है, उस पर डिबेट हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं इंडिया के साथ नहीं दोस्ती होनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ट्रेड करना चाहिए, फायदा होगा, ये होगा, वगैरह वगैरह। वो नवाज शरीफ को जो सजाएं मिल रही हैं वो उसकी आजादाना सोच है, उसकी एक अपनी एक सिविलियन जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है। वो पॉलिसी सही है गलत है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन उनका जुर्म जो है बुनियादी तौर पर वो ये रहा है। और उसके बाद एक तीसरा नवाज शरीफ हमने देखा कि जो कि 20 ये जो पैनामा के बाद हमने देखा, जब वो जीटी रोड के ऊपर निकले अपनी साहिबजादी के हमरा, उनके साथ उनके बहुत सारे पार्टी के लीडर्स नहीं थे मौजूद। ये इस पर आप ध्यान दीजिए नाजरीन कि पीएमएलएन के अंदर जो है जो सोच नवाज शरीफ की और उनकी बेटी की है वो बाकी उनके लोग शेयर नहीं करते, उनके अपने भाई शेयर नहीं करते शायद। और उनके जो दीगर पार्टी के जोमा और काबरीन हैं वो भी वो सोच नहीं शेयर करते। वो सब मसलहत पसंद है, वो सब ये चाहते हैं कि मुकमुका करें, बातचीत करें और एक सिलेक्टेड को निकाल कर हम सिलेक्ट हो जाएं। साफ सी बात है, बड़ी मुख्तसर अंदाज में करनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ की ये सोच नहीं है, और उसकी सोच इसलिए नहीं है, एक तो ये कि नवाज शरीफ को वो इक़्तिदार में अब 3 बार एक आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, 2 बार वज़ीर आला रहा हो, तो उसके इससे ज्यादा आपने क्या इक़्तिदार एंजॉय करना है। अरबपति है, आप सब ये कहते हैं कि चोर डाकू है, बहुत अमीर है, उसके बहुत सारे फ्लैट्स हैं, जायदादें हैं, तो फिर मतलब दौलत भी है, शोहरत भी है, इक़्तिदार भी मिल गया। तो आई थिंक उसकी नवाज शरीफ की एक तरह से थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई है। मगर बात है कि क्या नवाज शरीफ की तमाम पॉलिसी सही है? बिल्कुल नहीं।
کیا نواز شریف کا انداز سیاست 100% صحیح ہے؟ نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی، پیناما کے دوران بھی، اور آج بھی، وہ جو ابھی جو انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو ایک کلیش پیدا کر دیا ہوا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کا ایک ویو ہے، ان کا اپنا ایک ویو ہے، دیگر لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، وہ اس سے یہ کوئی ایک یونیفائڈ سیاست نہیں ہوتی. پھر اور بہت سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندانی سیاست اور یہ والے اعتراضات ہوتے ہیں. مگر کیا ان باتوں کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ نواز شریف کو آپ تا حیات نااہل کر دیں؟ کیا ان کو پھانسی لگا دیں؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ایک بار بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر آج تک ہم اس زخم کو ہم نہیں بھر سکے. آج تک وہ سایہ جو ہے پاکستان کے اوپر آج بھی قائم ہے، اور اس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ سارا پاکستان کا جو نیوروسس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ آج تک، وہ بھٹو کی پھانسی کے بعد آج تک ریزالو نہیں ہوا، کیونکہ اسی شیڈو میں ہمیں تو اپنے جو پرانی جو ہسٹری ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے زخم جو ہیں ان کے اوپر مرہم لگانی ہے، نہ کہ ان کو بار بار کرید کر ان کے اوپر جو ہے نمک چھڑکنا ہے کہ ہر وقت وہ رستے رہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہمارے جو دیگر وہ لوگ جو کہ پاور رکھتے ہیں، سول بیوروکریسی بھی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اور عدلیہ سب سے اہم آج کل وہ ایک اہم جزو ہے ہماری سیاست کا، ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک غور کرے کہ اس طرح سے نہیں چل سکتا پاکستان. اب بار بار پاکستان کو ایک انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے وشس سائیکل، یعنی کہ ہر 10 سال کے بعد آپ پاکستان کو وہیں لے آتے ہیں جہاں سے پہلے آغاز ہوا تھا. یعنی کہ ابھی یہ جو 1990 کی سیاست جو تھی، جس میں کہ 4 بار نواز شریف اور بے نظیر، یعنی کہ 10 سال میں 9 حکومتیں آئیں کیئر ٹیکرز کی ملا کر. 10 سال میں ایک حکومت ایک سال اور کچھ مہینے رہی قائم. اس سے ملک میں کوئی پالیسی بنتی ہے، کوئی ترقی ہوتی ہے، کوئی معیشت بہتر ہوتی ہے، تعلیم بہتر ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. اچھا، اس کو ٹھیک کیا، مشرف صاحب آگے، انہوں نے اس کو پہلے ایک دے دیا، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ مشرف کے جانے کے بعد جمہوریت بحال ہو گئی ہے. اور اب کیا ہوا کہ وہ 10 سال ختم ہوئے، نواز اور پی بی بی کا دور، تو دوبارہ ہم 1990s میں آ گئے ہیں، جہاں پہ ایک ہائیبریڈ رجیم جو کہ کامران خان کے الفاظ میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو رول کر رہی ہے. اس میں کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی معاملہ ہے. آدھی پاورز سویلینز کے پاس ہیں، آدھی پاورز کہیں اور ہیں. پالیسی سازی میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے. اداروں کی ہم نے نیب کی، پیمرا کی، سب کی بات کی، اور معیشت جو ہے وہ دھڑا دھڑ نیچے گر رہی ہے، اور یہاں تک گر رہی ہے کہ مائنس پہ ہم آ چکے ہیں. یعنی کہ پچھلے 1-2 سال میں ایک فی کس آمدنی ایک پاکستانی کی اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیے جی کہ 22 کروڑ کے ملک میں جہاں پہ اتنے وسائل اور اتنی اپرچونیٹیز ہوں، وہاں پر آپ کی انکم میں، شرح آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، تو یہ تو افسوس کا مقام ہے نا. اور یہ کووڈ سے پہلے ہو رہا تھا. یہ کووڈ تو ابھی بعد میں آیا، فروری مارچ میں اس کے اثرات آئے، اور اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا. تو آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ ملکوں کی طاقت، ریاستوں کی طاقت، عوام کی طاقت ایک چیز پر منحصر ہے، اور وہ ہے معاشی قوت، روزگار، تعلیم، اور دنیا میں ہمارا کیا مقام ہے، وہ بھی ہماری معاشی حیثیت. اگر ہم کشکول اٹھا کر منگو بن کے بھیک مانگتے رہیں گے، کبھی سعودی عربیہ کے در پہ، کبھی چین کے در پہ، کبھی امریکہ کے در پہ، اور جھوٹے وعدے یہ کہتے رہے کہ ہم، اور ہر گورنمنٹ کشکول، صرف عمران خان نے نہیں کہا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، سب گورنمنٹس، نواز شریف بھی یہ الفاظ کہتے تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہتے تھے. تو یہ کوئی نہیں توڑنا چاہتا، کیونکہ یہ ساری جو ہماری اشرافیاں ہیں، یہ سارے اس دھندے میں ملوث ہیں. تو اب یہ میرے خیال سے یہ وقت آ گیا کہ اس کے اوپر ایمفسائز کیا جائے کہ سب سے اولین جو ہمارا گول ہونا چاہیے نیشنل، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے، معاشیات کو فکس کرنے کا ہونا چاہیے. یہ باقی ساری باتیں فروئی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ. آج ہم نے جو ہے وہ خبروں کا تجزیہ بھی اسی پروگرام کے اندر کر لیا ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے ویورز کو پہلے بتاتے چلیں کہ آج خبروں کا ہم تجزیہ جو ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو اس کے لیے انٹرویو کر سکوں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.